அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். பகவானால் உண்டு பண்ணப்பட்ட அந்த சக்திகள் லோகத்தை உண்டு பண்ணுவதற்கு சக்தியின்றி பகவானை நமஸ்கரித்தார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத षष्ठोऽध्यायः. ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम् असमेत्य सः प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमेश्वरः कालसंज्ञां तथा देवीं बिप्रच्छक्तिम् उरुक्रमः त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत् सोऽनुप्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत्स्वाभिः मात्राभिरधिपूरुषम् परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वशृग्गणः सुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचराः हिरण्मयः स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् आण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहितः स वै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् विबभाजात्मना आत्मानम् एकधा दशधा त्रिधा एष हि अशेषसत्त्वानाम् आत्मांश परमात्मनः आद्यो अवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट् प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितम् अधोक्षजः विराजम् अतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये तस्याभितप्तस्य कतिचायतनानिह निरभित्यन्त देवानां तानि मे गततः शृणु तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्नं तालुवरुणो लोकपालो विशद्धरेः जिह्वयांशेन च रसं ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदं घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यथो भवेत् निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद्विभोः चक्षुषांसेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यथो भवेत् निर्भिन्नान् यस्य चर्माणि लोकपालो अनिलो विशत् प्राणेनांशेन संस्पर्शं येनासौ प्रतिपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांसेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्धिष्ण्यमोषधीः अंशेन रोमभिक्खण्डूं यैरसौ प्रतिपद्यते मेढ्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं क उपाविशत्
रेतसांशेनयेनासौ आनन्दं प्रतिपद्यते गुतं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेश आविशत् पायुनांशेनयेनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते हस्तावस्य विनिर्भिन्नौ इन्द्रस्वर्पतिराविशत् वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते पादौ अस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशो धिष्ण्यमाविशत् बोधेनांशेन बोद्धव्य प्रतिपत्तिर्यथो भवेत् हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत् मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते आत्मानं चास्य निर्भिन्नम् अभिमानो विशत्पदं कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं महान् धिष्ण्यम् उपाविशत् चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानं प्रतिपद्यते शीष्णोऽस्य द्यौर्धरापद्भ्यां खं नाभेरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुराधयः आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरां रजस्वभावेन पणयो ये च ताननो तार्थीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उपयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणाः मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखद्वाद्वर्णानां मुख्यो भूद्ब्राह्मणो गुरुः बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रं क्षत्रियस्तद् अनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषकण्टकक्षतात् विशो वर्तन्त तस्योर्वोः लोकवृत्तिकरीर्विभोः वैश्यस्तद्उद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत् पद्भ्यां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः ये ते वर्णास्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थं यज्ञाता सह वृत्तिभिः ये तत्क्षत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः कः श्रद्धत्याद् उपाकर्तुं योगमाया बलोदयम् अथापि कीर्तयाम्यङ्ग यथामति यथाश्रुतं कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरम् अन्याभिधासति एकान्तलाभं वचसोऽनुपुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायाम् उपसम्प्रयोगम् आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनाधिना
संवत्सरसहस्रान्ते धिया योगविपक्वया अतो भगवतो माया मायिनाम् अपि मोहिनी यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे यतो प्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं चान्य इमे देवाः तस्मै भगवते नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. மைத்ரேயரும் விதுரரும் பேசின்னு இருக்கார். மைத்ரேயர் சொல்கிறார், அந்த பகவானான ஈஸ்வரன் லோகத்தை உருவாக்கும் திறமை உடைய தான் உண்டாக்கிய அந்த சக்திகளுக்கு லோகத்தை உண்டாக்குறதுக்கு சாமர்த்தியம் இருக்குது. ஆனால் அவளால் அதை பண்ண முடியல. அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவையெல்லாம் தனித்தனியாக இருந்ததுனால அதுகளால் செயல்பட முடியல. அந்த சக்திகள் ஒன்று சேராமல் செயலற்று இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை பார்த்துட்டு அதிக பராக்கிரமம் உடைய அந்த பகவான் காலத்தால் எழுப்பப்பட்ட, அதாவது அந்த காலத்தினால மாறுபடக்கூடிய முக்குணங்களை கொண்ட அவருடைய அந்த மாயா சக்தியை, அதாவது பிரகிருதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாயா சக்தியை தான் மேற்கொண்டு 23 தத்துவங்களின், அதாவது மகத், அகங்காரம், பூதங்கள் 5, அதனுடைய தன்மாத்திரைகள் 5, கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, மனசு 1, அந்த கூட்டத்துக்குள்ள, அதாவது அந்த 23 தத்துவ கூட்டத்துக்குள்ள ஒரே சமயத்தில் அந்தர்யாமியாக எல்லாவற்றிலும் பிரவேசித்தார். இப்படி அந்த சக்திக்குள் புகுந்த பகவான் தன்னோட கிரியா சக்தியால் ஒன்று சேராமல் தனித்தனியாக செயலற்று இருந்த அவர்கள் செய்ய வேண்டிய செயல்களை எல்லாம் செய்யாமல் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த பூதகணங்களை தூண்டி எழுப்பிவிட்டார். பகவானின் அம்சங்களை கொண்டு பகவானால் தூண்டப்பட்டவர்களான அந்த 23 தத்துவம் கொண்ட அந்த சக்தி கணங்களின் கூட்டமானது உருவாக்கியது. என்னத்தை உருவாக்கிச்சு? விராட் புருஷனை உருவாக்கியது. அந்த பரமேஸ்வரனான அந்த பகவான் உருவாக்குவதற்காக உண்டாக்கப்பட்ட, எதை உண்டாக்கினார்? அந்த 23 தத்துவங்கள் இல்லையா, அந்த கூட்டத்திற்கு உள் நுழைந்ததால, அதற்குள் பிரவேசித்ததால அந்த தத்துவ கணங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து மாற்றத்தை அடைந்தது. அதுதான் எல்லா லோகங்களுக்கும் அசையும் அசையாத அனைத்திற்கும் ஸ்தானமாக, அதாவது இருப்பிடமாக விளங்குகிறது. பொன்மயமான தேகத்தை உடைய அந்த ஆதி புருஷனான விராட் புருஷன் 1000 தேவ ஆண்டுகள் பிரம்மாண்டத்தின் மத்தியிலே சுற்றி ஜலத்தோடு எல்லா ஜீவர்களோடும் கூடி வசித்தார். லோகத்தை சிருஷ்டிக்கும் அந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் கூடிய அந்த கர்ப்பமான அந்த காரிய ரூபமான விராட் புருஷனுடைய ரூபமானது, அந்த தேகமானது தன்னை தேவ, கர்ம, ஆத்ம, அதாவது தேவன்னு சொல்கிறது ஞானம், கர்மன்னு சொல்கிறது கிரியை, ஆத்ம சக்திகள்னு போக்திரு சக்தி அப்படின்னு ஆச்சாரியால் சொல்கிறான்னு சொல்கிறார். அப்படியாக பிரித்து கொண்டது. அதாவது ஞானசக்தி, கிரியாசக்தி, ஆத்மசக்தியாக பிரிச்சுண்டது. அந்த ஞானசக்தி மூலம் தன்னை ஒரு சைதன்ய சக்தியாகவும், கிரியாசக்தி மூலம் நாதக, கூர்மக, கிருத்தலக, தேவதத்தக, ஜனஞ்சயக போன்றவைகளாக 10 பிராணனாகவும், ஆத்மசக்தி மூலம் அத்தியாத்மம், அதிதெய்வம், அதிபூதம் அப்படின்னு 3 விதமாகவும் பிரித்து கொண்டது. இந்த உலகத்தில் அனைத்து உயிர்களுக்கும், அனைத்து பிராணிகளுக்கும் ஆத்மாவாக
பரமாத்மா அம்சமாக இருக்கக்கூடிய அந்த விராட் ரூபன்தான் பரமாத்மாவினுடைய முதலாவது அவதாரம். அவர்கிட்டேருந்து தான் சகல ஜீவன்களும் கல்பிக்கப்படுகிறது, காணப்படுகிறது, அடங்கி இருக்கிறது. விராட் புருஷன் சாத்தியாத்ம, சாதி தெய்வத, சாதிபூத ஆகிய 3 சக்திகளோடு, அதாவது சாத்தியாத்மன்னு சொல்லக்கூடியது இந்திரியங்களோடு இருக்கக்கூடியது, சாதி தெய்வம்னு சொல்லக்கூடியது தேவதைகளோடு கூடியது, சாதி பூதன்னு சொல்கிறது பஞ்சபூதங்களோடு கூடியது ஆகிய இவைகளோடு 10 பிராணனாக பிராணன், அபானன், உதானன், வியானன், சமானன், நாதன், கூர்மன், கிருதலன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சைதன்ய ரூபமாகவும் அது இருந்தது. புலன்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவனான விஸ்வத்தை சிருஷ்டிக்கக்கூடிய தத்துவங்களுடைய தலைவனான பரமாத்மா தன்னிடம் அந்த தத்துவங்கள்லாம் கேட்டுண்டது இல்லையா, அதனால் அந்த தத்துவங்களின் பலதரப்பட்ட விருத்திகளுக்காக, செயல்பாட்டு லாபத்துக்காக தன்னோட சித் சக்தியினால விராட் ரூபனை பிரகாசிக்க பண்ணினார், அவனை உணர்வு பெற செய்தார். இவர்களெல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கின அந்த விராட் புருஷனுக்கு உணர்வுகளை ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்கிறார். அவ்வாறு தேஜஸை பெற்று பிரகாசிக்கின்ற அந்த விராட் புருஷனுடைய தேகத்தில் தேவர்களுக்கு ஸ்தானங்கள் தனித்தனியாக உண்டானது. அவைகளெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் கேளு. அதான் மைத்ரேயர் சொல்லிட்டு இருக்கார் விதுரருக்கு. விராட் புருஷனுக்கு முதல்ல வாய் உண்டாச்சு. அதிலிருந்து லோகத்தை பரிபாலிக்கும் அக்னி தேவர் தன்னுடைய அம்சமான அல்லது அந்த சக்தி அந்த வாக்கு இந்திரியத்தோடு பிரவேசம் பண்ணினார். அதன் மூலம் இந்த ஜீவனானது எதை சொல்லணுமோ அதை சொல்வதற்கு செய்வதற்கு முடிகிறது. விராட் ரூபனினுடைய அந்த கன்னம், அந்த மேல் வாய் பகுதி அது உண்டாச்சு. அதில் தன்னுடைய சக்தியான நாக்கு இந்திரியத்துடன் லோகபாலனான வருணன் நுழைஞ்சிட்டார். அதன் மூலம் இந்த ஜீவனானது ருச்சி, சுவை ஆகிய இந்த உணர்வுகளையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடிகிறது. விராட் ரூபனின் 2 நாசி துவாரங்கள் அது ஏற்பட்டதும் அஸ்வினி தேவர்கள் முகரும் சக்தியோடு அந்த இடத்தில் நுழைந்தார்கள். அந்த இடத்தை தான் பெற்றுக்கொண்டார்கள். அதன் மூலம் மனம், வாசனை, உணர்வு இவையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடிகிறது. விராட் புருஷனுடைய 2 கண்கள் ஏற்பட்டதும் அதன் தேவதையான லோகபாலரான சூரிய பகவான் எதன் மூலம் பொருள்களின் ரூபம் வடிவத்தை எல்லாம் அறிய முடிகிறதோ, உணரப்படுகிறதோ அந்த பார்க்கும் சக்தியோடு நுழைந்தார். அந்த விராட் புருஷனின் தேகத்தில் தோல் உண்டான அளவிலே எதன் மூலம் இந்த ஜீவன் தொடு உணர்ச்சியை, அதாவது ஸ்பர்சத்தை அறிந்து கொள்கிறதோ அந்த தொடு உணர்வு இந்திரியத்தோடு அதன் சக்தியோடு லோகபாலரான அதன் அதிதேவதையான வாயு தேவன் அந்த விராட் புருஷனின் தேகத்தில் தோலில் புகுந்தார். விராட் புருஷனுக்கு 2 காதுகள் ஏற்பட்டதும் ஒலியை கிரகிக்கும் சக்தியோடு திக்குகளின் தேவதைகள் தன்னுடைய இடமாக அதில் பிரவேசித்தனர். அதன் மூலம் சப்தத்தை நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம். பயிர், மூலிகைகள் இவைகளுக்கான தேவதைகள் ரோமங்கள் என்னும் தன் சக்தியின் மூலம் விராட் புருஷனின் தேகத்தில் தோல் தோன்றிய அளவிலே புகுந்தனர். அதன் மூலம் ஜீவனானவன் அரிப்புத்தன்மையை உணர்ந்து கொள்கிறான். அந்த விராட் புருஷனுக்கு குறியானது தோன்றிய அளவிலே அதன் அதிதேவதையான பிரஜாபதியான பிரம்மதேவர் தன்னுடைய இருப்பிடத்தில் ரேதஸ் என்னும் சக்தியோடு மக்களை உண்டாக்கும் அந்த சக்தியோடு அந்த ஆண்குறியிலே அமர்ந்தார். அதன் மூலம் ஜீவனானவன் இல்லற இன்பத்தை உணர்ந்து கொள்கிறான். விராட் புருஷனுக்கு மலத்வாரம் தோன்றிய அளவிலே லோகத்தை பரிபாலிக்கும் மித்திர தேவதை பாயு சக்தி, அதாவது
மலத்தை வெளியேற்றக்கூடிய தன்னோட சக்தியோடு அந்த தேவதையாக பிரவேசிக்கிறார். அதன் மூலம் ஜீவன் மலத்தை வெளியேற்றுகிறான். விராட் புருஷனின் தேகத்தில் 2 கைகள் தோன்றிய அளவில் சொர்க்கத்தின் ஈசனான இந்திரதேவன் கொடுப்பது வாங்குவது ஆகிய சக்தியோடு அதன் தேவதையாக அதனுள் புகுந்தார், அதற்குள் பிரவேசித்தார். அதன் மூலம் புருஷனானவன் தன் வேலைகளை தொழிலை செய்து வருகிறான். அந்த விராட் புருஷனுக்கு 2 பாதங்கள் உண்டானதும் லோக பரிபாலனம் செய்யும் விஷ்ணு பகவான் தன்னுடைய சக்தியான நடக்கும் சக்தியோடு உள்ளே புகுந்தார். அதன் மூலம் ஜீவன் அடைய வேண்டிய இடத்தை தான் அடைகிறான். விராட் புருஷனுக்கு புத்தி தோன்றியது. வாக்குக்கு ஈசனான பிரம்மதேவர் தனது இருப்பிடமாக தன் சக்தியான அறிவு சக்தியோடு, அறிவு சக்திங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி, அதாவது புரிஞ்சுக்கிறது, ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிற சக்தி, அதோடு அதற்குள் பிரவேசித்தார். புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை ஜீவன் புரிந்து கொள்ளும் அறிவு அதனால் ஏற்படுகிறது. அந்த விராட் புருஷனுக்கு ஹிருதயம் உண்டானது. தனது சக்தியான மனசோடு, மனசுன்னா மனசுக்குள்ள பல நினைவுகள், பல எண்ணங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஆக மனசோடு சந்திரதேவன் தனது இடமாக அதில் பிரவேசித்தார். அதனால் ஜீவன் மாறுபட்ட எண்ணங்களை அடைகிறான். மனசு ஒரே மாதிரி எதையும் நினைக்காம பலவிதமாக நினைக்கிறது இல்லையா, அதைத்தான் மாறுபட்ட எண்ணங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த விராட் புருஷனுக்கு அகங்காரம் உண்டானது. ருத்ர பகவான் அதை இருப்பிடமாக கொண்டு தன் சக்தியோடு அகம் விருத்தி என்னும் கர்மாவோடு அதில் பிரவேசித்தார். அதனால் இந்த ஜீவனானவன் செய்ய வேண்டிய செயல்களை, கடமைகளை உணர்ந்து கொள்கிறான், அறிந்து கொள்கிறான். விராட் புருஷனுக்கு புத்தி, சித்தம் இவை உண்டானது. மகத்தத்துவத்தின் தேவதையான பிரம்மதேவர் தன் சக்தியான சேதனா சக்தியோடு தனது இடமாக அதை எடுத்துக்கொண்டார். அதனால் ஜீவனானவன் அறிவை நிச்சயிக்கும் திறனை, அதாவது எது சரி எது தவறு என்று நிச்சயிக்கும் திறனை அடைகிறான். அந்த விராட் புருஷனின் திருமேனியில் இருக்கும் சிரசிலிருந்து தேவலோகம், திருவடியிலிருந்து பூமி, நாபியிலிருந்து ஆகாசம் தோன்றியது. இவைகளுள் முக்குணங்களின், அதாவது சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இவைகளின் பரிமாணங்களான தேவ மனித பூத கணங்கள் போன்றவைகள் இருப்பதாக, வசிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது, காணப்படுகிறது. அதிகமாக பெறப்பட்ட சத்துவ குணத்தால் சொர்க்கலோகத்தை தேவர்கள் அடைந்தனர். ரஜோகுண சுவாவத்தால் வியாபாரம் விவகாரம் செய்யும் மனிதர்கள், அவர்களை தொடர்ந்து அவர்கள் வாழ்வதற்கு ஆதாரமாக இருக்கும் இனமான பசு போன்றவைகள் பூமியை அடைந்தன. மூன்றாவதாக தமோகுண சுவாவத்தினால் ருத்ர பகவானுக்கு சேவை செய்யும் பூதகணங்கள் விராட் புருஷனின் நாபி பகுதியில் சொர்க்கம் பூமி இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட அந்தரத்தில் இருக்கும் ஆகாசமான அந்தரிக்ஷ லோகத்தை சென்று அடைந்தார்கள். விராட் புருஷனின் திருமுகத்திலிருந்து வேதமானது உண்டானது. விதுரரே, வேதத்தை அத்தியனம் செய்தல், பேணி காத்தல், வேதத்தை சொல்லித் தருதல் ஆகிய அந்த விருத்தியினால் முகத்திலிருந்து தோன்றிய அந்த காரணத்தினால் குருஸ்தானத்தை உடையவர்கள் முக்கியமானவர்களாக சொல்லப்படுகிறார்கள். விராட் புருஷனின் கைகளிலிருந்து உண்டானது க்ஷத்ரிய குலம். எவன் அதில் பிறக்கிறானோ அவன் க்ஷத்ரிய குலத்தை அனுசரித்து இருக்கக்கூடியவன். விஷ்ணு பகவானின் அம்சத்தை கொண்ட அவன் மற்ற வர்ணங்களை திருடர்கள் மற்றும் பலர் உபதிரவப்படுத்தும் பொழுது அதிலிருந்து காப்பாற்றுவான். பிரபுவான அந்த விராட் புருஷன் தொடையிலிருந்து விவசாயம் முதலிய தொழில் வகைகள் உருவாகின. வாழ்க்கைக்கு, ஜீவனத்திற்கு தேவையானவற்றை தரக்கூடிய வைசியனும் அதனுடன் கூட தோன்றினான். மனிதர்களின், ஜனங்களின் வாழ்க்கை தேவைகளை அவன் சம்பாதித்து கொடுத்தான். விராட் புருஷனின் திருவடிகளிலிருந்து சேவை செய்யும் மனப்பான்மை பிறப்பெடுத்தது.
அந்த தர்மமானது சித்திப்பதற்காக, அதை நடத்துவதற்காக மற்ற வர்ணங்கள் அல்லது குலமானது பிறப்படுத்தது. அந்த ஒரு விருத்தியினால் மற்ற 3 வர்ணத்தவருக்கும் சேவை செய்யும் மனப்பான்மையினால் இவர்களைக் கண்டு பகவான் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார். இந்த 4 வர்ணங்களும் எவரிடமிருந்து பிறந்தார்களோ அவரவர்கள் தர்மங்களோடு தொழில் முறைகளோடு சேர்ந்து, அதாவது தர்மங்களை பகவான் வகுத்து கொடுத்ததால் அந்தந்த தர்மங்களோடு தன்னுடைய ஆத்ம சுத்திக்காக ஸ்ரத்தையுடன் தன்னுடைய பிதாவான ஸ்ரீஹரியை அவரவர்களுக்கு உரிய தர்மத்தின் மூலமாக, அதாவது அவாவா தர்மத்தை கடைபிடிச்சு ஆராதனை செய்தார்கள். விதுரரே, பகவானின் யோக மாயையின் சக்தியிலிருந்து உதயமான காலம், கர்மம், ஸ்வபாவம் கூடிய இந்த ரூபத்தின் இந்த சொரூபத்தை முழுமையாக வர்ணிப்பதற்கு யாரால் முடியும்? யாருக்குத்தான் அந்த திறமை இருக்கிறது? விதுரரே, அப்படி கடினமாக இருந்தாலும் கூட நான் சொல்கிறேன், என் அறிவிற்கு புலப்பட்ட அளவில் எப்படி நான் கேள்விப்பட்டேனோ, எப்படி நான் புரிந்து கொண்டேனோ, என் குருவிடம் கற்றுக்கொண்டேனோ அவ்வாறு பகவான் ஸ்ரீஹரியினுடைய கீர்த்தியை பகவானைத் தவிர பிற வார்த்தைகள் பேசுவதால் அசுத்தமான என்னுடைய வார்த்தைகளை சுத்தப்படுத்தி கொள்ள உலகில் வாழ்வில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மனம் போன போக்கில் பேசுறது வாக்கு, அதனால் அசுத்தமானதுன்னு சொல்கிறார். அந்த வாக்குகளை, அந்த வார்த்தைகளை பரிசுத்தப்படுத்தி கொள்ள, புனிதமாக்கிக் கொள்ள நான் சொல்கிறேன். மனிதர்களின் வாக்கு, காது இவைகளினுடைய பயனை சொல்கிறார். எல்லோரையும் காக்கக்கூடிய மேன்மையுடைய தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவரான அழகான ஸ்லோகங்களால் பாடப்படுகின்ற அந்த பகவானின் குணத்தை பேசுவது, பேசும் திறனுடைய மனிதனின் வாக்குக்கு ஒரு உயர்ந்த லாபம். அதுபோன்று வித்வான்களால் செய்யப்பட்ட, எழுதப்பட்ட அமிர்தமயமான பகவானின் கதைகளில் கவனத்தை செலுத்தி காதில் வாங்குவதுதான் ஒரு மனிதன் காதுகள் பெற்றதனுடைய பயன் என்று சான்றோர்கள் சொல்கிறார்கள். விதுரரே, ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் முடிவில் கூட யோகத்தினால் பக்குவப்படுத்தப்பட்ட புத்தி இருந்தாலும் கூட ஆதிகவியான அந்த பிரம்மதேவரால் பகவானுடைய மகிமைகள், வைபவங்கள் அறியப்பட முடிந்ததா என்ன? அதனால பகவானின் மாயா சக்தியானது மாயம் அறிந்தவர்களைக் கூட, மாயாவிகளைக் கூட மோகிக்க வைக்கக்கூடியது. அந்த தன்னுடைய மாயா சக்தியினுடைய கதியை, அந்த அனந்த மாயா சக்தியை பரமாத்மாவான பகவானே இவ்வளவுதான் என்று முழுமையாக அறிய முடியவில்லையே. அப்படி இருக்க மற்றவர்களைப் பற்றி நான் என்ன சொல்வது? வாக்குகள் மனதோடு சேர்ந்து பகவானை விவரிக்க முடியாமல், அடைய முடியாமல் திரும்பியே வந்தன. அது மட்டுமின்றி அகங்கார தத்துவத்தின் அதிர்ஷ்ட தேவதையான ருத்ரன் மற்ற இந்திரியங்களுக்கும் தத்துவங்களுக்கும் உரிய தேவதைகளும் கூட அவரவரின் சக்தியால் பகவானை விவரிக்க முடியாமல், அடைய முடியாமல், புரிந்து கொள்ள முடியாமல் திரும்பித்தான் வந்தன. அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கிறேன் என்று மைத்ரேயர் சொன்னார் என்று சொல்லி இந்த 6வது அத்தியாயம் முடியறது. இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம 7வது அத்தியாயத்தில் அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.